Okay, so in this video, how to install the dot SDK. So first you need to check whether the dot is present or not in our system. So like this, you need to open the command prompt. Here, you need to enter CMD, guys. Enter a command dot. See, so when you are entering a command dot, we are getting the option like this. So dot is not recognized as the internal external command. సో రిజల్ట్ ఆపరబుల్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ బ్యాచ్ ఫైల్ అని చూపిస్తుంది. సో ఎందుకు ఇలాగ చూపిస్తుంది అంటే బికాస్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్ మా సిస్టంలో ఇక్కడ మనకి డాట్ ఎస్డికే అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఇలాగ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇట్స్ నాట్ ఎర్రర్. సో వార్నింగ్ అనేది నీకు చూపిస్తుంది దట్స్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్ అని. సో నౌ హౌ టు ఇన్స్టాల్ ద డాట్ ఎస్డికే యాక్చువల్లీ. సో డైరెక్ట్లీ ఓపెన్ ది క్రోమ్ హియర్. See, so open the Chrome. Here into search dot SDK. Search here dot SDK. SDK stands for Software Development Kit. So ఇక్కడ చూడు నీకు two options వస్తాయి. We have the first one. So dot programming language. We have first link is a dot SDK achieve. Another one is a dot programming language. Next we have what is a get dot SDK and two links అనేది నీకు appear అవుతుంది top లో. This is the official links, website links లో you need to choose this one. What is a dot SDK achieve అని ఏముందో మనకి you need to choose this dot SDK achieve. So here we have stable version. ఇలాగ నీకు stable version ఉంటుంది. We have beta version. Then we have what is a dev version, what is a development version అని ఇలాగ different versions అనేది నీకు ఉంటాయి ఇక్కడ యాక్చువల్లీ. సో ఇన్ దట్ స్టేబుల్ వర్షన్ యూ నీడ్ టు చూస్ so you need to choose the operating system actually. What is that version first? So version వచ్చేసి by default ఏముంటుంది as it is you need to choose that one only. Don't change anything. This is the current version of the dot programming language. 3.8.2. This is the current version. Now you need to choose the operating system is a Windows. Suppose you are using the Windows లో ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఈ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ యూ నీడ్ టు చూస్ ద విండోస్. లేకపోతే మీ సిస్టమ్ వచ్చేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసి ఓఎస్ అనుకోండి మ్యాక్ ఓఎస్ యూ నీడ్ టు చూస్ ద మ్యాక్ ఓఎస్. ఆర్ సపోజ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూ నీడ్ టు చూస్ ద లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దెన్ యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ దిస్ వన్. See, Mac OS, right? Choose that Mac OS operating system. So you need to Mac OS 64-bit operating system. Adaithe you need to choose this .SDK. Now present system వచ్చేసి this is a Windows. So that's why I am choosing the Windows operating system. So here once Windows operating system by default మీరు చూస్ చేసుకోకుండా అదే ఉంటుంది. Don't anything change చేయకండి. Directly you need to click on what is that first link. See, Windows operating system లో x64-bit this is a. So you need to click on .SDK. Don't click on here, you need to click on .SDK. Once .SDK పైన నువ్వు క్లిక్ చేస్తానంటే that software will be downloaded here. See, just a minute, the file will be until downloaded. Okay, that's good. So the software will be downloaded here. You can open like this also, or else there is one option. See, file option, show folder option is there. You need to click on that show folder icon పైన click చేస్తానంటే the folder will be opened on this particular path. See, you need to right click here. See, ఆ folder పైన right click చేసి click on this extract here because this is a compressed file. So that's why you need to extract. This is a compressed file. See, so ఇదేం చేయాలి దానిపైన right click చేసి see, you need to right click చేస్తానట్లే. సో పర్టికులర్ ఫోల్డర్ పైన there is a extract all అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ దట్ extract all ఆప్షన్. సో హియర్ ద పర్టికులర్ ఫోల్డర్ పాత్ నేమ్ చూపిస్తుంది. డోంట్ చూస్ ఎనీథింగ్. సో ఇక్కడ ఏముంటుందో యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్లిక్ ఆన్ extract హియర్. క్లిక్ ఆన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ కంప్రెస్డ్ ఫోల్డర్ ఏముంటుందో ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫైల్స్ అన్ని నీకేమవుతాయి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోయి దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఆన్ సేమ్ ఫైల్ నేమ్. సి, దిస్ ఇస్ అ జిప్ ఫైల్ మనం డౌన్లోడ్ చేసిన ఫైల్. సేమ్ ఫైల్ నువ్వు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తానంటే ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ నువ్వు ఓపెన్ చేస్తానంటే వీ హ్యావ్ వన్ ఫోల్డర్ దిస్ వన్ డాట్ ఫోల్డర్. వాట్ ఇస్ దట్ .SDK ఫోల్డర్ అని ఇక్కడ కనిపిస్తుంటుంది చూడండి. ఈ .SDK ఫోల్డర్ యూ నీడ్ టు కాపీ దిస్ ఫోల్డర్ హియర్. యూ కెన్ కాపీ లైక్ దిస్, రైట్ క్లిక్ కాపీ దిస్ వన్ ఆర్ఎస్ నువ్వు ఇక్కడ క్లిక్ దానిపైన క్లిక్ చేసి Ctrl+C పైన క్లిక్ చేసినాను దట్ ఫైల్ విల్ బి కాపీడ్. వన్స్ ఈ ఫైల్ కాపీ చేసుకొని ఓపెన్ ది C డ్రైవ్. సి,
So in that C drive, we have program files option and chudu. Don't choose these program files x86 choose చేసుకోకండి. You need to choose the program files here. So in that program files, you need to paste. So paste చేయడానికి enter the command control administration permissions అడుగుతుంది ఇక్కడ. See, you will need to provide administrator permission to copy to this folder అని అడుగుతుంది. Yes, you need to click on continue here. You need to click on that continue. Once continue పైన క్లిక్ చేస్తానంటే entire files will be downloaded. ఓకే, సి మీన్స్ ఆ ఫైల్ నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నావు, ఆ ఫైల్ అనేది నీకు ఇక్కడ పేస్ట్ అవుతుంది చూడు, ఆ కాపీ చేసిన ఫైల్. సో వాట్ ఇస్ ద డాట్ SDK file name, folder name. You need to open this folder here. So in that we have a lot of files, guys. In that you need to open the bin folder. ఈ బిన్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసి కాపీ దిస్ పాత్. యూ నీడ్ టు క్లిక్ హియర్. సో ఈ బాక్స్ లో ఇన్పుట్ బాక్స్ లో యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ సైడ్ బార్. యూ నీడ్ టు కాపీ దిస్ వన్. కంట్రోల్ C కాపీ చేస్తాను ఇట్లే. హియర్ కమ్ టు హియర్. యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ system environmental variables. We have two options. What is that? Edit system environmental variables. Another option వచ్చేసి edit environmental variables for your account అని ఉంది. Don't choose this one. You need to choose edit system environmental options variables. So in that you need, we are getting this pop-up like this box. ఇక్కడ చూడు, you need to click on this input box. What is the button? So environmental variables అనే బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి. We have two input boxes like this. What is that? First one is a user variables for your account. Another one is system variables అని ఉంటుంది. You need to little bit scroll up చేయండి. There is a option path అనే ఆప్షన్ ఉంది చూడు, ఇలాగా కొంచెం స్క్రోల్ అప్ చేస్తానంటే మీకు పాత్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. దానిపైన క్లిక్ చేసి క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ పైన క్లిక్ చేసి హియర్ టు చూస్ ద న్యూ పైన చూస్ చేసి యూ నీడ్ టు పేస్ట్ ఇట్ హియర్ దిస్ పర్టికులర్ పాత్. ఇక్కడ మీరు ఏం కాపీ చేస్తారో ఈ కాపీ చేసిన పాత్, దిస్ పాత్. So you need to paste it here, guys. See, C drive program files .sdk .-sdk/bin. You need to paste it here. Click on OK. So ఇలాగా నువ్వు ఈ పర్టికులర్ పాత్ లో నువ్వు అప్లై చేయాలి ఆ పర్టికులర్ కాపీ చేసిన పాత్ని. ఇన్ కేస్ మీ సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ లో ఇక్కడ ఏమైనా పాత్ ఏమైనా లేకపోతే డైరెక్ట్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ ఆర్ఎస్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ పైన క్లిక్ చేసి హియర్ యూ నీడ్ టు పాస్ ద పాత్ లైక్ దిస్. పాత్ అని ఇచ్చి ఇక్కడ నువ్వు పేస్ట్ చేయాలి. అది ఇన్ కేస్ పాత్ అనేది లేకపోతే ఇక్కడ ఉంటే నో నీడ్ టు చూస్, బికాస్ దెర్ ఈస్ ఆల్రెడీ పాత్ ఇక్కడ ప్రెసెంట్ ఉంది కాబట్టి ఏమీ చేంజ్ చేయకండి. సో దాన్ని చూస్ చేసుకొని క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. యూ నీడ్ టు చూస్ ద ఆ న్యూ చూస్ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. సేమ్ నేమ్తో ఇది ఆల్రెడీ ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాం, సేమ్ పాత్ ఇక్కడ కానీ ఉంది. సో ఇదేం చేస్తాను, ఐఎమ్ రిమూవ్ దిస్ పార్ట్ హియర్. ఓన్లీ వన్ టైం అయితే చాలు. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. నౌ one more time click on OK. Here also one more time click on OK. See, now I need to check dot is present or not in your system. See, you need to open the CMD command prompt. ఈ command prompt లో directly search dot and search చేయండి. See, we are getting these all commands. Why? Because the dot programming software will be installed in your system. So that's why you are getting all these commands. Now I need to check the version of the dot. Then you need to choose like this. What is a dot -, version and check enter check. See, we have dot SDK version t.8.2. that is a stable version. Clear? This is a stable version. మీరు install చేసుకోండి, because all what is that industries are using the stable version. Advanced versions కన్నా stable versions ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. So that's why you need to install the stable version. We are getting this one. Okay. Once install చేస్తాను ఇంకా I need to run some programs on dot యూజ్ చేసుకొని program run చేయాలబ్బా. So how to run? I'm close this entire part here. So directly you need to create one folder on desktop. ఒక desktop పైన new folder create చేసుకుందాం. See, create a new folder on desktop. Desktop లో I'm taking as a dot programming like this. See, folder name you can pass dot programming. Into pass like this. Folder name is a dot programming. Open this folder. See, the folder will be created. Open this folder here. So you need to open this folder in VS Code. VS Code lo ee folder nu open cheyali. See, right click here, show more options, click on open with code. Ilagana open cheyandi. Or else you can do like this. Right click, open in terminal. Open in terminal పైన క్లిక్ చేస్తాను ఇట్లా మనకి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. Here to give the command code space
dot. This is a command to open this particular folder in this entire particular folder in VS Code. Okay, click on enter here. See, so that folder will be appeared here. So just I need to change the theme actually at the present now. White theme color. I need to change theme color. Okay, good. So now see, this is a file. What is that? File Explorer. ఈ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ పైన క్లిక్ చేస్తారంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ద న్యూ ఫైల్స్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ హియర్. సో క్లిక్ పై ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తానంటే నీకు ఈ ఫైల్ నేమ్ అడుగుతుంది. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఫైల్ నేమ్ ఇస్ ద డెమో డాట్ డాట్, because you need to pass the file name is the extension having dot, then only system will recognize this is a dot file, otherwise system will not recognize what type of file this one, like that. Clear? So that's why you need to pass the dot file name dot like this. Click on enter. See, the file will be created. So ilaga nu file create cheyadaniki you need to click like this. So this is for creating a new folder actually, not a file. ఈ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేస్తానంటే నీకు ఫోల్డర్ నేమ్ అడుగుతుంది. ఫోల్డర్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తానంటే ఆ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. క్లియర్? సో దట్స్ ద ఆప్షన్. సో నెక్స్ట్ నా ఐ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ వన్ కోడ్ యాక్చువల్లీ. సో డాట్ కోడ్ నువ్వు ఏమైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నావు అనుకో, వితౌట్ మెయిన్ మెథడ్ we cannot run the dot code actually. So this is the main method in dot, guys. This we call as a access modifier and this is a method name. Okay na? So this method doesn't have parameters, remember that one. This is a non-parameterized method, main method. Now inside that I am taking is a one print statement. Print is a predefined inbuilt function in dot actually. Suppose if you want to print the output in console, you need to call this function actually. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడు ఈ ఫంక్షన్ ఇస్ అ పారామీటర్ ఫంక్షన్. ఎలాగ తెలుస్తుంది అంటే చూడు, రిటర్న్ టైప్ ఇస్ అ వాయిడ్, దిస్ అ ప్రింట్, దిస్ ఇస్ అ పారామీటరైజ్ ఫంక్షన్. యూ నీడ్ టు పాస్ ఓన్లీ సింగిల్ పారామీటర్ ఇన్సైడ్ ది ప్రింట్. సో ఐఎమ్ పాసింగ్ ఓన్లీ వన్ పారామీటర్ లైక్ దిస్. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఎ వెల్కమ్ టు dot programming. Directly I'm taking this command like this. See, this statement I am passing inside the print. Print is a predefined inbuilt function. I will clearly explain in next classes, dot programming classes video చేసేటప్పుడు అక్కడ చూపిస్తాను మీకు. See, this is a predefined inbuilt method. ఎలా తెలుస్తుంది అంటే చూడు, when you are double tap on that this particular folder, see, this is a print dot అనేది predefined inbuilt method. ఇది ఇక్కడ చూడు, నువ్వు ఎప్పుడు ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తావో ఈ మెథడ్ లో నువ్వు ఏం డేటా పాస్ చేసింటావో పారామీటర్ లో ఐఎమ్ పాసింగ్ వాట్ ఈస్ దట్ వెల్కమ్ టు డాట్ ప్రోగ్రామింగ్, దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ హియర్. ఆబ్జెక్ట్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనే వేరియబుల్ దట్ విల్ బి ప్రింట్ ఆన్ కన్సోల్. కన్సోల్ లో ప్రింట్ అవుతుంది. నువ్వు ఎప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తావో అప్పుడు కన్సోల్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ అనేది కన్సోల్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది. రిమెంబర్ దట్ వన్. సో నెక్స్ట్ హౌ టు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ వాట్ ఇస్ దట్ టర్మినల్. టర్మినల్ లో ఎలా రన్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టూ ఆప్షన్స్ గైస్. సి, సో నౌ వీ హ్యావ్ దిస్ ఇస్ ద త్రీ డాట్స్ ఉంటాయి. ఈ త్రీ డాట్స్ లో యూ నీడ్ టు డోంట్ చూస్ దట్ రన్ ఆప్షన్. రన్ స్టార్ట్స్ విత్ డీబగింగ్. వితౌట్ డీబగింగ్ పైన క్లిక్ చేయకండి. యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ టర్మినల్. టర్మినల్ పైన క్లిక్ చేస్తాంటే వీ హ్యావ్ న్యూ టర్మినల్ హియర్. సో న్యూ టర్మినల్ పైన క్లిక్ చేస్తాంటే వీఆర్ గెటింగ్ దీస్ ఆప్షన్స్ లైక్ దిస్. టర్మినల్ అనేది కనిపిస్తుంటుంది. గివ్ ద కమాండ్ లైక్ దిస్. డాట్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయడానికి యూ నీడ్ టు పాస్ లైక్ దిస్. డాట్ స్పేస్ వాట్ ఇస్ ద ఫైల్ నేమ్. ఫైల్ నేమ్ ఇస్ ద డాట్ డెమో డాట్. యూ కెన్ పాస్ లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ అ కమాండ్ డాట్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ డాట్. Click on that, enter. So we are getting the output like this. Suppose if you want to run this dot program here in the terminal in the VS Code, you can do like this. Open the new terminal and new terminal. Then you need to enter this command here. Or else, suppose if you want to run the same program in command prompt. See, మనం ఆల్రెడీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నువ్వు ఓపెన్ చేసావు చూడు ఈ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ లో డాట్ ప్రోగ్రామింగ్ లో. ఏది డాట్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది మనకి ఒక ఫోల్డర్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం డెస్క్టాప్ పైన. ఆ డెస్క్టాప్ లో డెమో అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం చూడు. డెమో ఇస్ ద డాట్ సోర్స్ ఫైల్. దీన్ని రన్ చేయాలబ్బా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో. హౌ టు రన్ దట్ వన్, యూ నీడ్ టు రైట్ క్లిక్ హియర్. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ కాకపోతే ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేయండి సైడ్ లో, ఓపెన్ ఇన్ టర్మినల్. సి, హియర్ నీడ్ టు పాస్ ద డాట్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి డాట్ డెమో. యూ కెన్ పాస్ డెమో డాట్ లైక్ దిస్. ఈ ఫైల్ నేమ్ నువ్వు ఇక్కడ పాస్ చేస్తావో ఆటోమేటికలీ ద అవుట్పుట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ హియర్ ఇన్ ద కన్సోల్. ఇలాగా నువ్వు డాట్ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేస్తావు. వన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అవుతాను ఇట్లే.
Clear? You can create n number of files guys, your wish. So next one, so once నీకు డాట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్స్టాల్ అవుతానట్లే you need to install some extensions in VS Code actually. సో ఫస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసి డాట్ ఎక్స్టెన్షన్. చూడు, దిస్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఐకాన్. మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేస్తానంటే మీకు ఇలాగ వస్తుంది అబ్బా ఇన్పుట్ బాక్స్. యూ నీడ్ టు సెర్చ్ ద డాట్ హియర్. డాట్ అని సెర్చ్ చేస్తానంటే ఈ ఆప్షన్ నీకు కనిపిస్తుంటుంది ఇలాగా. See, in my system dot is installed. Suppose I am not uninstalling this one. See, ilaga install అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. Click on install here. Once dot install అవుతుంటే okay, leave it. Now you need to take a one more thing called Flutter. Search here Flutter and search చేయండి ఇక్కడ. Once Flutter and search చేస్తానంటే we are getting the option Flutter option. This one, see, డాట్ కోడ్. సి డాట్ కానీ నీకేది డాట్ కోడ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రొవైడ్ చేసిందేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి డాట్. అండ్ ఫ్లటర్ కానీ డాట్ కోడ్ డాట్ ఆర్గనైజేషన్ డాట్ ఆర్గన్ చూడు ఓఆర్జీ, అది నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఎక్స్టెన్షన్. ఓకే, సి ఫ్లటర్ ఆల్సో ఇన్స్టాల్ హియర్. నౌ యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ వన్ మోర్ ఫ్లటర్ విజెట్ స్నిప్పెట్స్ కానీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఇన్ మై సిస్టమ్ ఆల్రెడీ ఫ్లటర్ విజెట్ స్నిప్పెట్స్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్. వై? బికాజ్ ఎందుకు కావాలంటే నీకు ఫ్లటర్ యాప్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నువ్వు ఎంటైర్ కోడ్ టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సమ్ షార్ట్ కట్ కీస్ యూజ్ చేసుకొని ఎంటైర్ కోడ్ రాసుకోవచ్చు. ఆ షార్ట్ కట్ కీస్ యూజ్ కావాలంటే నీకు ఈ ఫ్లటర్ స్నిప్పెట్స్ నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసుకుండాలి నీ సిస్టమ్స్లో. క్లియర్? ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్కి వచ్చేసి యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ 3 extensions guys, remember that. So this is the installation of dot. Okay, so in this next video I will discuss with how to install the Flutter and how to install the Android Studio in your system. Thank you.